اردو ڈسکوری کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، سرزمین یونان ہو یا روم کے عجائبات، ملک چین سے وابستہ بعید از عقل واقعات ہوں یا ماضی بعید میں یورپ کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی زندگی کی جھلکیاں، یہ سب حضرت انسان کا ماضی ہی ہے، جس نے صدیوں کے اپنے ارتقائی سفر کے بعد آج کی جدید دنیا میں قدم رکھتے ہوئے اس کائنات ارضی کے خدوخال سنوارنے میں ایک بامانی کردار ادا کیا۔ اور اگر اس کے سفر ارتقاء کا بغور جائزہ لیا جائے تو ہم پر کھلتا ہے کہ تاریخ کے دامن میں کئی ایک ایسے کردار موجود ہیں جو اپنی انفرادیت کی بدولت صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں، اور انہی میں ایک معروف کردار دنیا کے مشہور اور انتہائی طاقتور پہلوان ہرکولیس کا بھی ہے، جس کی قوت سے منسوب کہانیاں اگرچہ بعید از عقل لگتی ہیں، تاہم اس کے باوجود اب تک وہ دنیا کے کئی معاشروں میں ذوق و شوق اور دلچسپی کے ساتھ سنی اور پڑھی جاتی ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ڈسکوری کو، جس نے دنیا کی مختلف زبانوں میں چھپے ہوئے تاریخی واقعات کو اپنی ماں بولی زبان یعنی اردو میں ڈھال کر آپ کے سامنے رکھنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، اور آج کی زیر نظر ویڈیو کے لیے بھی ایسے ہی ایک گمگشتہ کردار کے رخ سے نقاب کھینچنے کا ارادہ کیا ہے، جو کہ آج سے ہزاروں سال قبل بنی نوع انسان سے اپنی بے پناہ قوت کا اقرار کرا چکا ہے۔ لیکن اس دلچسپ کردار یعنی ہرکولیس کو اپنا موضوع سخن بنانے سے قبل ہم ہمیشہ کی طرح اپنے اس قافلے میں شامل ہونے والے اپنے نئے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود نہ بجنے والی گھنٹی کو بھی بجا دیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔ معزز دوستو، اگرچہ تاریخ دانوں کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ ہرکولیس کا تعلق بنیادی طور پر یونان کی سرزمین سے تھا، جس کو کہ عہد قدیم کے تناظر میں دیوتاؤں کی سرزمین کہا جاتا ہے، اور محققین کے مطابق ہرکولیس خود بھی ایک دیوتا تھا، جو کہ یونان کے مشہور دیوتا زیوس کا بیٹا تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اس کی پیدائش ہوئی تو اس وقت بھی وہ اتنا جسیم اور طاقتور تھا کہ عام بچوں کے ساتھ اس کی کوئی بھی نسبت قائم نہیں کی جا سکتی، جس کی دلالت پر اس کے بچپن کا یہ واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ ابھی وہ پنگھوڑے میں ہی تھا کہ اس کی دشمن دیوی نے جان لینے کے لیے ایک خوفناک سانپ کو اس کی طرف بھیجا، جس کو اس معصوم بچے نے اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیتے ہوئے مسل دیا، جبکہ اس موقع پر اس کی حقیقی والدہ بھی موجود تھی، جو کہ اس سانحے کو دیکھ کر اگرچہ ایک دفعہ چونک گئی، لیکن پھر اپنے بیٹے کی اس بے پناہ طاقت نے اس کو مسرور کر دیا۔ ناظرین گرامی، اوراق تاریخ کے مطابق یونان کا یہ دیوتا نہ صرف انتہائی طاقتور تھا بلکہ بے پناہ مردانہ وجاہت کا مالک بھی تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس کے مردانہ حسن کو دیکھ کر یونان کی کئی شہزادیاں اپنی متاع دل گما بیٹھی، جن میں سے کئی ایک کو اس کے عقد میں آنے کا شرف بھی حاصل ہوا، اور انہی بیگمات میں سے اس کی کئی اولادیں بھی ہوئیں۔ لیکن افسوس کہ اس کی ایک اولاد بھی نہ تو اتنی طاقت کی حامل ہو سکی اور نہ ہی کسی کو اس کے حسن میں سے پورا حصہ نصیب ہو سکا۔ ہرکولیس، جو کہ اپنی جسمانی طاقت کی بدولت نہ صرف یونان کے دیوتاؤں میں منفرد حیثیت کا حامل تھا، بلکہ جب ہم اس کی جرأت و بہادری کے واقعات پڑھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے، جبکہ اس کی تلوار اور ڈھال خاص طور پر ایک جادوئی ہتھیار کے طور پر اپنی پہچان رکھتی ہیں، جن کے وزن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی بھاری تھی کہ کوئی عام آدمی ان کو استعمال کرنا تو کجا بلکہ اٹھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جبکہ اس کی ڈھال سے یہ روایت منسوب کی جاتی ہے کہ وہ اتنی مضبوط تھی کہ اس پر کسی بھی ہتھیار یا جانور کا وار اثر نہیں کر سکتا تھا۔ یوں تو اس نادر روزگار شخصیت کی ساری زندگی ہی ایک دلچسپ کہانی لگتی ہے، لیکن اس کی طاقت کے چند ایک واقعات آج بھی پوری طرح عوام الناس میں مقبول سمجھے جاتے ہیں، جن میں سے ایک اس کا شیروں کے دیوتا سے مقابلہ تھا، جو کہ اپنے قبیلے میں انتہائی طاقتور سمجھا جاتا تھا، لیکن جب اس کا سامنا ہرکولیس سے ہوا تو وہ بھی بالآخر ایک کاغذی شیر کی طرح ڈھیر ہو گیا، جبکہ 9 سروں والے سانپ کے دیوتا کے ساتھ بھی اس کے ایک دلچسپ مقابلے کی داستان معروف ہے، جس کے ساتھ اس نے ایک طویل جنگ کی اور آخرکار اس کو زیر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس سانپ کو بھی یونانی معاشرے میں سانپ دیوتا یا جادوئی سانپ کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ ناظرین گرامی، اگر ہم تاریخی کتابوں میں مرقوم اس کے ساتھ منسوب واقعات کو ہی اپنے دوستوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کریں گے کہ ایسے کرداروں کے ساتھ بہت سے ایسے واقعات بھی نتھی کر دیے جاتے ہیں
जो कि किसी अफसाने का हिस्सा तो हो सकते हैं, लेकिन उनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। ऐसा ही एक और नजरिया भी इस अजीबुल खलकत इंसान के साथ यूनानी मंसूब करते हैं कि उनके इस देवता ने आबे हयात पी रखा है, और यही वजह है कि वो हर उस ताकत को शिकस्त से दोचार कर देता है जो उससे कबल नाकाबिले शिकस्त समझी जाती है। लेकिन इस नजरिए की तरदीद बहरहाल एक मोड़ पर हो गई जब मौत के बेरहम हाथों ने उसकी तमाम ताकतों को बेबस कर दिया। लेकिन इसकी मौत से कबल अहले यूनान उसके एक ऐसी मखलूक से मुकाबले और उसको शिकस्त देने के वाक़े का हवाला देते थे जिसका सर अगरचे इंसान का था, लेकिन बाकी जिस्म एक घोड़े का था, और वो मखलूक इस कदर ताकतवर समझी जाती थी कि कोई भी उसके सामने ठहरने की जुर्रत ना करता। लेकिन जब उसका सामना उस पहाड़नुमा इंसान से हुआ तो वो भी जमीन चाटने पर मजबूर हो गया। जबकि नाज़रीन, ये मुहय्यरुल अकूल वाक़या भी इसी मर्दे मैदान के साथ मंसूब है कि बज़ाहिर एक इंसान होने के बावजूद उसके जिस्म पर कोई भी जख्म ठहरने ना पाता और वो दूसरे ही लम्हे ठीक हो जाता था। बल्कि ये भी कहा जाता है कि किसी भी जख्म की वजह से कभी उसके जिस्म से एक कतरा खून तक नहीं गिरा। लेकिन एक दफा जब एक जंग के दौरान उसका लहू सामने आया तो उसके दोस्तों ने उसे आम दुनिया से छुपा दिया ताकि लोग अपने देवता के बारे में कायम किए गए नजरियात से बगावत ना करते। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि हमने अपने इब्तिदाई में अर्ज किया कि अगरचे तारीख दानों की अक्सरियत का इत्तिफाक है कि हरकुलिस का ताल्लुक सरजमीन यूनान से था, लेकिन करीने इंसाफ होगा कि हम इसके बारे में पाए जाने वाले उस दूसरे नजरिए को भी आपके सामने रखें जिस पर बहुत कम लोग इत्तिफाक करते हैं, जिनको मानने वाले इस बात पर बजिद है कि इस ताकतवर तरीन इंसान का ताल्लुक यूनान से नहीं बल्कि रोम की सल्तनत से था। और मुहक्किकीन के इस दूसरे गिरोह के बारे में रोम का बादशाह, जिसका असल नाम हरकुल था, ही दरअसल हरकुलिस था, जिसको मुख्तसर करते हुए हरकुल का जामा पहना दिया गया। और हमारे नाज़रीन की अक्सरियत इस बात से आगाह है कि यह वही रोमी बादशाह था जिसके पास ताजदार मदीना जनाब रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नामा मुबारक भेजा था, जिसमें उसे कबूल इस्लाम की दावत दी गई थी। नाज़रीन ग्रामी, ये वही नामा मुबारक था जिसको एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर उस वक्त शाम की सरजमीन पर पहुंचे जब हरकुल शाम के दौरे पर आया हुआ था। और जब उसे यह खबर दी गई कि मुल्क अरब से एक कासिद उसके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत लेकर आया है, तो उसने खत वसूल करने से कबल आपके बारे में मालूमात इकट्ठी करने का हुक्म दिया कि अगर इस देश से इस कासिद के अलावा भी कोई लोग यहाँ पर मौजूद है तो उनको तलब किया जाए। हजरत अबू सुफियान, जो कि अभी तक ईमान ना लाए थे, अपने तिजारती काफिले के हमरा वहां मौजूद थे। सो आपको हरकल के सामने पेश किया गया, जिनसे उसने पूछा कि नबूवत का दावा करने वाले इन साहिब का खानदान कैसा है, जिस पर आपने जवाब दिया कि वो मक्का के एक मुअज़्ज़िज़ खानदान से ताल्लुक रखते हैं। उसने दूसरा सवाल किया कि क्या इससे कबल उनके खानदान में कोई बादशाह गुजरा है, तो जवाब आया कि नहीं। इसके बाद हरकल यानी कैसे रोम ने पूछा कि क्या आपके खानदान में इससे कबल कोई नबी गुजरा, तो जवाब फिर भी नफी में था। अब उसने अगला सवाल किया कि क्या आपके पैरोकार कमजोर और गरीब लोग हैं या कि खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। आपने बताया कि नहीं, उनमें कमजोर लोगों की अक्सरियत है। उसने पूछा कि क्या उनमें से अब तक किसी आदमी ने इस्लाम कबूल करने के बाद दोबारा कुफ्र इख्तियार किया है, तो उसका जवाब भी नफी में था। फिर उसने ये भी इस्तफसार किया कि क्या आपके पैरोकारों की तादाद में इजाफा भी हो रहा है, तो उस सवाल का जवाब हाँ में था। फिर उसने पूछा कि क्या ये नए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोलते हैं, तो जनाब अबू सुफियान ने कहा कि वो सादिक और अमीन के लक़ब से मारूफ है। हरकल ने आखिरी सवाल किया कि क्या वो अपने मुआहदों की पासदारी करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम अभी एक मुआहदे के दौर से गुजर रहे हैं। नाज़रीन, सवालात और जवाबात की रोशनी में हरकुल यानी हरकुलिस आपकी सच्चाई को अगरचे जान गया, लेकिन उसने अपनी अवाम और हुकूमत जाने के खौफ से इस्लाम कबूल करना गवारा ना किया। लेकिन नाज़रीन, तारीख की दीगर शहादतें बजिद हैं कि हरकल हरगिज हरकुलिस नहीं बल्कि वो एक यूनानी देवता ही था। नाज़रीन ग्रामी, आखिर में हम अर्ज करते चले कि अभी जो मालूमात हमने आपके गोश गुजार की हैं वो सिर्फ और सिर्फ औराके तारीख से कशीद की गई हैं और ना ही अपनी तरफ से इसको कोई कहानी बनाकर पेश किया गया है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, आप अपनी आरा का इजहार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए और फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सब का खुदा निगहदार।